हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विभूति गुरुजी ऑनलाइन। आज आम सप्तम श्रेणी गणित बही द्वितीय अध्याय भग्न संख्या और दशमिक संख्या विषय में पढ़ा। पूर्व श्रेणी में आम दशमिक संख्या और भग्न संख्यार जोग और वियोग विषय में पढ़ी सारीचे। ता सहित विभिन्न प्रकार भग्न संख्या और दशमिक स्थानीय मान विषय में पढ़ी सारीचे। तेबे आस से सबको मन पकाई अभ्यास कार्य 2.1 समाधान करवा। नंबर 1, निम्न संख्या गुड़ी संख्या रेखार स्थापन कर। एठारे तीनोटी भग्न संख्या दिया जायछि, दुईटी प्रकृत भग्न संख्या और गोटे अप्रकृत भग्न संख्या। तेबे एगुड़िक आम संख्या रेखार दर्शाइबा। क अछि 2 विभक्त 3, तो से आम गोटे संख्या रेखा अंकन करनेबा एवं यह जेतु प्रकृत भग्न संख्या ताहा 0 ठारू 1 मध्य अवस्थित हेबो। तेणु वर्तमान यह 3 भाग करदेबा। तेणु भग्न संख्यार हर अनुଯାयी आम यह 3 भाग करदेबा, कहीं हर 3 रही एवं 3 भाग रु 2 भाग 2 विभक्त 3 अर्थात भागे 2 भाग, तो यह 2 विभक्त 3 सूचक बिंदु मन करा जो यह P द्वारा सूचित। सेहीपरि ख पई आ गोटे संख्या रेखा अंकन करबा। ख रे रही 3 विभक्त 5, तेणु यह गोटे प्रकृत भग्न संख्या। 0 ठारू 1 मध्य 5 सेमी दूरता नेबा, 1 2 3 4 5, तो आमर 0 और 1 मध्य ही यह अवस्थित रहिबो। हर अनुଯାयी आम यह 5 समान भाग करदेबा। 3 विभक्त 5 अर्थात भागे 2 भाग 3 भाग, तो यह होची 5 नंबर भाग रु 3 भाग बा 3 विभक्त 5। आर सूचक बिंदु 3 विभक्त 5 को दर्शाउछि। ग रे रही 7 विभक्त 2। 7 विभक्त 2 को आम मिश्र संख्या परिणत कले 2 3 6 6 1 7 विभक्त 2 को 2 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 हेबो, अर्थात 3 पूर्ण एवं तार परवर्ती संख्या 4 3 एवं 4 मध्य यह अवस्थित हेबो। एठारे हर 2 थिबारु आमे 1 एकक दूरता को 2 सेमी हिसाब रे नै जिबा। 3 एवं तार परवर्ती संख्या 4 मध्य अवस्थित हेबो, तेणु 3 रु 4 संख्या को आमे 2 भाग करिबा हर अनुଯାयी। यार हर अनुसार आमे 1 एकक दूरता को 2 सेमी हिसाब रे नैचे। वर्तमान सेही 3 एवं 4 मध्य थिबा दूरता को समान 2 भाग करिदेबा। 2 भाग रु 1 भाग अर्थात यह होची 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 रो सूचक बिंदु। तो एठारे n बिंदु 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 बा 7 विभक्त 2 को सूचाउछि। नंबर 2, निम्न संख्या गुडी को सेतिरे थिबा अंक मानकर स्थानीय मान अनुଯାयी विस्तारित करी लेख। तो आमे दशमिक संख्या को विस्तारित करी किपरि लिखिबा पूर्व श्रेणी रे पढिचे सेही अनुसार लिखिबा। तो 2 नंबर क अछि 21.52, तो यह विस्तारित कर लिखिले हम दशमिक बिंदु पूर्व हूँ एकक दशक हिसाब से जीव और दशमिक पर दशांश शतांश सहस्रांश। तेणु 21 दशक घर एकक घर रही 2 10 जे हूँ के 20 मिशाण 1 एकक 1 मिशाण 5 दशांश को आम लिखा 5 विभक्त 10 मिशाण 2 शतांश 2 विभक्त 100 हो। ख रही 13.534 10 मिशाण 3 मिशाण 5 विभक्त 10 5 दशांश घरे अच्छी 3 शतांश घरे अच्छी 3 विभक्त 100 4 सहस्रांश घरे अच्छी 4 विभक्त 1000। ग रही 2.25, तो 2 एकक घर ही अच्छी, तेणु 2 मिशाण दशांश घर पुणी 2 अच्छी 2 विभक्त 10 मिशाण शतांश घर 5 रही 5 विभक्त 100। नंबर 3, निम्न संख्या गुडी को अधक्रम सजाई लेख। अधक्रम अर्थात बड़रू सान क्रम। तेणु यह प्रथम समहर विशिष्ट करवा, यार लसागु काढ़ी से अनुसार लब को देखिए आम बड़रू सान क्रम सजाई लिखा। 2 विभक्त 2 2 विभक्त 3 एवं 8 विभक्त 21, तो हर 2 3 और 21 लसागु हर 2 3 और 21 लसागु, तो यार लसागु हम कौन ना 42 हो। तो वर्तमान देखा 2 3 और 21 क्यों संख्या गुणिले 42 पाइबा, से संख्या को आम लबर गुणी नवा। 2 विभक्त 2 अच्छे, तेणु 2 रे केते गुणन करिबा जते बेले कि 2 रे किछि गुणिक आम 42 पाउथिबा।
ତେଣୁ 2 ରେ 21 ଗୁଣିଲେ 42, ତେଣୁ ଉପର 2 ରେ ମଧ୍ୟ 21 ଗୁଣିବା। 21 ଦୁଗୁଣେ 42, ଇଏ ମଧ୍ୟ 42। ସେହିପରି 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଅଛି। ତ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ରେ ଆମେ 3 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 42 ହେବ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 3 ରେ 14 ଗୁଣିଲେ 42, ସେଇ ଅନୁସାରେ 2 ରେ ମଧ୍ୟ 14 ଗୁଣନ କରିବା। ତେଣୁ 14 ଦୁଗୁଣେ 28 ବିଭକ୍ତ 14 ତିରି 42। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 8 ବିଭକ୍ତ 21। 21 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 42, ତେଣୁ 8 ରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣି ନେବା। ତେଣୁ 8 ଦୁଗୁଣେ 16, ଇଏ ହେଇଗଲା 42। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର ସମାନ ହେଇଗଲା, ଲବ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଧ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଆମେ, ବଡ ହଉଛି 42, ତାପରେ 28, ତାପରେ 16। ଯେପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ରହିବ। ହରେ ରହିଛି 1 ବିଭକ୍ତ 5, 3 ବିଭକ୍ତ 7 ଆଉ 7 ବିଭକ୍ତ 10। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 5, 7 ଆଉ 10 ର ଲସାଗୁ କାଢିଦେବା। 5, 7 ଓ 10 ର ଲସାଗୁ। ତ ଏହାର ଲସାଗୁ ହେଇଯିବ 70। ତ ଅଛି ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 5। 5 ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 70 ହେବ? 14 ପଞ୍ଚା 70। ତେଣୁ 1 ରେ ମଧ୍ୟ 14 ଗୁଣିବା। 14 କେ 14 ବିଭକ୍ତ 14 ପଞ୍ଚା 70। ସେହିପରି 3 ବିଭକ୍ତ 7 ଅଛି। ତ 3 ବିଭକ୍ତ 7 ରେ 3 ରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା? ଯେତେବେଳେ କି 7 ରେ ଗୁଣିକି 70 ପାଉଥିବା। ତ 7 ଦଶା 70, 3 ରେ ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣନ କରିନେବା। ତ 3 ଦଶା 30 ବିଭକ୍ତ 7 ଦଶା 70। ସେହିପରି 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି। ତ 10 ରେ 7 ଗୁଣନ କଲେ 70, 7 ରେ ମଧ୍ୟ 7 ଗୁଣନ କରିବା। ତ 7 7 49 ବିଭକ୍ତ 70। ତ ପାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧ କ୍ରମରେ ଯଦି ଲେଖିବା, ତେବେ 49 ବିଭକ୍ତ 70 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ, ତାପରେ 30 ବିଭକ୍ତ 70, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ 14 ବିଭକ୍ତ 70 ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଅଧ କ୍ରମରେ 49 ବିଭକ୍ତ 70, 30 ବିଭକ୍ତ 70 ଏବଂ 14 ବିଭକ୍ତ 70। ତେଣୁ ଅତଏବ କହିପାରିବା ଆମେ 49 ବିଭକ୍ତ 70 କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଠାରୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ 30 ବିଭକ୍ତ 70 ର 3 ବିଭକ୍ତ 7 ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ରହିବ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାରରେ ପରିଣତ କର। ଏଠାରେ 3ଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା। କ ଅଛି 8 ବିଭକ୍ତ 12। ତ 8 ବିଭକ୍ତ 12 କୁ ଯଦି ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବା, ପ୍ରଥମେ 2 ରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ 2 ରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ଏହାକୁ, ତ ହେଇଯିବ 2 ଚ 8 ଏବଂ 212। ତ ଆମେ ପାଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର 4 ବିଭକ୍ତ 6। ପୁଣି 2 ରେ କଟିଯିବ, ତ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 ତିରି 6। ତ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 2 ବିଭକ୍ତ 3। ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ଆମେ ପାଇଗଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 3। ଖ ରହିଛି 10 ବିଭକ୍ତ 30। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଶୂନକୁ ଶୂନ କେବଳ କାଟି ଦେଇ ପାରିବା। ତ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଆଉ ରହିଲା, 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଉଛି ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ। ଗ 27 ବିଭକ୍ତ 36। ଏହା 2 ରେ କଟିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 3 ରେ କାଟି ପାରିବା। 9 ଆଉ 12, ତ 9 12 ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ 3 କ ପଣିକାରେ ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିଲେ ଆମେ କ ଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟେପ ଦେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ 27 ଆଉ 36 ରେ ଆମେ ଲସାଗୁ କାଢିଦେବା। ତେଣୁ 9 କ ପଣିକାରେ ଆମେ କାଟିଦେବା। 9 କ ପଣିକାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 9 ତିରି 27, 9 ଚ 36, 3 4 ଲାଗିକି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ 1 ଛଡା କୌଣସି ପଣିକାରେ କଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଲଘିଷ୍ଠ ରୂପ ହେଇଯିବ 3 ବିଭକ୍ତ 4। ନମ୍ବର 5, ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏଠାରେ 2ଟି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା। କ ରେ ଯୋଗ କରିବା 4 ରେ 7 ବିଭକ୍ତ 8। 4 ତଳେ 1 ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହାକୁ 4 ବିଭକ୍ତ 1 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଲସାଗୁ 8 ପଳେଇବ। 8 କୁ ଯେତେବେଳେ 1 ରେ ହରଣ କରିବା ବା 1 ଲେଖି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଳେ 1 ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ପାରିବା। ତେଣୁ 8 କୁ 1 ରେ ହରଣ କଲେ ସେଇ 8, 8 ରେ 4 ଗୁଣି ଦେଲେ 8 ଚ 32। ତ 32 ମିଶାଣ 8 କୁ 8 ରେ ହରଣ କଲେ 1 କଟିଗଲା, ତ 1 7 7। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 32 7 39 ବିଭକ୍ତ 8। 39 ବିଭକ୍ତ 8 କୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ 8 କ ପଣିକାରେ 8 ଚ 32,
4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 32 ରୁ 39 କୁ 7 ଦୂର ଆଉ, ତେଣୁ 7 ଲବରେ ରହିବ ଏବଂ 8 କୁ 8 ରହିବ। ଖରେ ରହିଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ମିଶାଣ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତ ଏହା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ରହିଛି। ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। 2 3 6, 6 ରେ 2 ମିଶାଇଦେବା 8, 8 ବିଭକ୍ତ 3 ମିଶାଣ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 1 7 ବିଭକ୍ତ 2। 3 ଏବଂ 2 ର ଲସାଗୁ, ଯେହେତୁ ଲାଗି ଲାଗି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ତାହାର ଗୁଣଫଳ ଯିବ 6 ଯିବ ଲସାଗୁ। 6 କୁ ଯେତେବେଳେ 3 ରେ ହରଣ କରିଦେବା, ଲାଗିକିରି ଥିଲେ ଆମର ଏଇ 2 ବାହାରିଯିବ, ତେଣୁ 6 କୁ 3 ରେ ହରଣ କଲେ 2, ତ 2 ଅଷ୍ଟା 16 ମିଶାଣ 6 ରେ 2 ହରଣ କଲେ 3 ବାହାରିଯିବ, 3 ସପ୍ତା 21, ତେଣୁ 16 ରେ ଯେତେବେଳେ 21 ମିଶିଯିବ ହେଇଯିବ 37 ବିଭକ୍ତ ତଳେ ରହିଛି 6। 6 36 1 37 ବିଭକ୍ତ 6। ଗରେ ଅଛି 7 ବିଭକ୍ତ 10 ରେ ଯୋଗ ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ରେ ଯୋଗ ହେବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତ 7 ବିଭକ୍ତ 10 କୁ ଆମେ ସେଇ 7 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିବା। 2 ବିଭକ୍ତ 5 ବି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତରେ ପରିଣତ କଲେ 2 କେ 2 1 3, 3 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10, 5 ଆଉ 2 ର ଲସାଗୁ ନେବା। ତ ଲସାଗୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ଥିବ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କଲେ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ତ 5 ରେ 2 ଗୁଣନ କଲେ 10 ପାଇପାରିବା। 2 ରେ ବି କିଛି ଗୁଣନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ରେ 5 ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ 10 ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ 10 ହେଇଯିବ ଲସାଗୁ। ତ ଲସାଗୁ ଗଲା 10। 10 କୁ 10 ରେ ହରଣ କଲେ 1, 1 7 7 ମିଶାଣ 10 କୁ 5 ରେ ହରଣ କଲେ 2, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 10 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 5, 5 3 15, 7 4 11, 11 ରେ 15 ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 26, 26 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଗଲା। 13 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଲା। 13 ବିଭକ୍ତ 5 କୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 5 3 15, ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଦୁଗୁଣେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 10 ରୁ 13 କୁ ଆଉ 3 ଯେଉଁ ଦୂରତା ସେ ଲବକୁ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ 5 କୁ 5 ହର ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ ପ୍ରଥମେ କରିଦେଲେ। 2 ରେ କାଟିଲେ 2 13 26, 2 5 10। 13 ବିଭକ୍ତ 5 ଆମେ ପାଇଗଲେ, ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ। ନମ୍ବର 6, ଏଠାରେ 3ଟି ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ ଅଛି 9 ବିଭକ୍ତ 10 ରୁ ବିୟୋଗ ହେବ 4 ବିଭକ୍ତ 15। ତେବେ 10 ଆଉ 15 ର ଲସାଗୁ ଯଦି ଆମେ କାଢିବା, ଲସାଗୁ ହେବ, ଲସାଗୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ପଣିକିଆ ଡାକିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଥିବା। ତେଣୁ 15 ଦୁଗୁଣେ 30, 10 3 30, ପ୍ରଥମ ଯାହାକୁ ପାଇବା, ତେଣୁ 30 ହେଇଯିବ ଲସାଗୁ। 30 କୁ 10 ରେ ହରଣ କଲେ 3, 3 ରେ 9 ଗୁଣନ କଲେ 27, 27 ରୁ ବିୟୋଗ ହେବ 30 ରେ 15 କୁ ହରଣ କଲେ 2, 2 ଚ 8, ତେଣୁ 27 ରୁ ଯେତେବେଳେ 8 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ 19 ବିଭକ୍ତ 30। ତେଣୁ ଲବ ସାନ ହର ବଡ଼ ରହିଲା ଏବଂ ଏହା ଲଘିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଆମେ 19 ବିଭକ୍ତ 30। ଖରେ ଦେଇଛି 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ରୁ ବିୟୋଗ ହେବ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 8। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। 8 ଦୁଗୁଣେ 16 1 17 ବିଭକ୍ତ 2, 8 3 24, 24 5 29 ବିଭକ୍ତ 8। ତେଣୁ 2 ଆଉ 8 ର ଲସାଗୁ କିପରି ହେବ? ଯଦି ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆ ଡାକିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଯିବା, ତ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି 2 ଚ 8, ତ 8 ପାଇଗଲେ ଯେହେତୁ ଏଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 8 ହେବ ଲସାଗୁ। 8 ରେ ଯେତେବେଳେ 2 କୁ ହରଣ କରିବା 4, 17 ରେ ଗୁଣନ କଲେ 17 ଚ 68 ରୁ ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ। 8 ରେ 8 ହରଣ କଲେ କଟିଗଲା 1, 29 ରେ ଗୁଣନ କଲେ ସେଇ 29, 18 ରୁ 9 ଗଲେ 9, 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 8। ତ ଏଠାରେ ଲବ ବଡ଼ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ କରିବା ନା ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏହା ଲଘିଷ୍ଠ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ 8 କୁ ପଣିକିଆରେ ଦେଖିବା 8 ଚ 32, 32 ରେ 7 ମିଶିଲେ 39, ତେଣୁ ସେଇ 7 କୁ ଦେବା ଲବରେ ବିଭକ୍ତ 8, ଯାହାଫଳରେ 8 ଚ 32, 7 39 ବିଭକ୍ତ 8 ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଗରେ ଅଛି 7 ରୁ ବିୟୋଗ ହେବ 5 ବିଭକ୍ତ 8, ତେଣୁ 7 କୁ ଆମେ 7 ରଖିପାରିବା। ତ 7 ତଳେ 1 ଅଛି ଆମେ ଭାବି ପାରିବା। ତ 1 ଆଉ 8 ର ଲସାଗୁ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ 8। ଲସାଗୁରେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଣିଦେବା, ତ 8 7 56,
कहीं या तले जो 1 अच्छी 8 को 1 हरण कले से 8 गुणन 7 होता 8 7 56 तो सीधा आम गुणन कर तो 8 रे 8 को हरण कले 1 हो 1 5 5 तो यह केते हो ना 51 विभक्त 8 तो 51 बड़ संख्या गला आउ लघिष्ठ हेब ना तेणु 51 रे 8 को हरण करदेवा तो 8 को पणिकार जो देखा 8 7 56 बेसी जाऊँगी तेणु 848 एवं 51 3 भाग शेष जो पड़ा 3 को हम लव भाग शेष 3 को लवर देवा और 8 को 8 हर रहा 6 पूर्ण 3 विभक्त 8 हेब वियोगफल। नंबर 7 आयताकृति विशिष्ट गोटे टीण चदरर दैर्घ्य और प्रस्थ यथाक्रमे 12 पूर्ण 1 विभक्त 2 सेमी और 10 पूर्ण 2 विभक्त 5 सेमी हेले उक्त चदरर परिसीमा स्थिर कर। आयतचित्रर परिसीमा सूत्र पकईकि आम यार परिसीमा बाहर करवा। आयताकृति टीण चदरर दैर्घ्य तो दैर्घ्य अच्छे 12 पूर्ण 1 विभक्त 2 सेमी आम कहीपर 12 दूना 24 1 25 विभक्त 2 सेमी बोली सेहीपरि आयताकृति टीण चदरर प्रस्थ तो प्रस्थ देती 10 पूर्ण 2 विभक्त 5 सेमी 10 5 50 2 52 52 विभक्त 5 सेमी हो प्रस्थ। वर्तमान यार परिसीमा काढ़ा टीण चदरर परिसीमा तो परिसीमा सूत्र हूँ 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ तेणु 2 रे आम गुणन करदेवा दैर्घ्य केते नहीं ना 25 विभक्त 2 25 विभक्त 2 रे मिसीज प्रस्थ 52 विभक्त 5 बंधनी भितर कार्य आगे करवा 2 5 लस आगे जीव 10 10 को 2 हरले 5 25 5 125 10 को 5 रे हरण कले 2 52 रे 2 गुणन कले 104 100 200 25 4 29 2 2 9 विभक्त 10 वर्तमान गुणन रे कटिज 2 के 2 2 5 10 1 रे 229 गुणन कले 229 विभक्त 5 को 5 229 रे 5 जो हरिदेवा दशमिक आसीज 45.8 आम तो दैर्घ्य गुड़िक सेमी रे थिला तेणु एतिकी सेमी हो उत्तर तेणु आम अतएव लिखा टीण चदरर परिसीमा 45.8 सेमी। आंसर नंबर 8 रिंकू 25 टंका 75 मूल्यर गोटे बही किणी दोकानी को 50 टंकिया नोट टीए देला दोकानी रिंकू को केते फेराइबो। रिंकू दोकानी को देला 50 टंकिया नोट किंतु बही किणी 25 टंका 75 मूल्यर तेणु आम ट 50 रु वियोग करदेवा तो 50 रो वियोग हम तो 25 75 25 टंका 75 पैसा तो यहाँ को वियोग कले हम 24 टंका 25 पैसा अतएव दोकानी रिंकू को तो 24 टंका 25 पैसा फेराइबो। आंसर
ଦଶମିକ ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ବିୟୋଗ, ଗୁଣନ, ହରଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.1ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଭୂତି ଗୁରୁଜୀ ଅନଲାଇନରେ ନୂଆକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।